News 18 Kerala editor Pradeep Pillekku അനുവദിച്ച എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖത്തിൽ സർവകലാശാലകൾക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. സർവകലാശാലകൾ ഭരണത്തിലിരിക്കുന്നവരുടെ സ്വന്തക്കാർക്ക് നിയമനം നൽകാനുള്ള വേദിയാകുന്നുവെന്ന ഗൗരവമുള്ള വിമർശനമാണ് പ്രധാനമായി ഉന്നയിക്കുന്നത്. പ്രിയസിന് യോഗ്യതയെന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ വ്യക്തമാണ്. രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരല്ല, എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുടെ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമെന്നും ഗവർണർ ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. What has led me to stay the appointment? Prima facie appears that the allegation is right. Okay. And if finally it is proved it is right, who is going to benefit? The man who had, this candidate who was, they were proposing to appoint, she had 154 marks in the ranking. She had the research score. She had not research score. She did not have the required teaching experience. And who will benefit from this? The man who had secured 641 marks, and his research and his publications are more than double, but he has been given low marks in the interview. Even on that score, research he has been given 7 with so many publications, and one who has only few publications has been given 6 marks. And in other things, this candidate has been given much more than was given to others. A candidate with 340 research, what you said? Research score, who had 340 research, he was given only 3 or 4 marks. So if this irregularity or this illegality comes to an end, who will BJP? The man who has secured 641 is not choice of the BJP. കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ നിരന്തരം നിയമലംഘനം നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ക്രിമിനൽ എന്ന് വിളിക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ന്യൂസ് 18നോട്. കണ്ണൂർ വിസിക്കെതിരെ നടപടികൊള്ളും, ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ട കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണെന്നും ഗവർണർ. Whatever law provides, I have no personal agenda, but I was, although I had already stayed the appointment, but the case is so patent, open and shut case, that even High Court is stayed. 3 months before, or 4 months maybe, 3 months possibly, the Vice Chancellor, why I call this Vice Chancellor that he has a criminal mindset, why I call him? He habitually breaks the law. He constituted, the provision of the act is so clear. Vice Chancellor will nominate the members, and he misled the syndicate into exercising that power. Somebody aggrieved. I was not even aware. Somebody aggrieved, went to the High Court, and High Court set aside his order. തന്റെ അധികാരങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് ഗവർണർ. താൻ രാഷ്ട്രപതിയുടെ പ്രതിനിധിയാണ്. ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ദൂതനായി വന്നിരുന്നുവെന്നും ഗവർണർ വെളിപ്പെടുത്തി. കോടിയേരിക്ക് ഗവർണർ പരോക്ഷ മറുപടിയും നൽകി. As and when Kerala University finally decides to nominate somebody as their nominee, he can join them, but committee will be constituted today itself. If I had not done that, you think this is then series of articles in papers. Governor's powers are going to be curtailed. Governor's powers come by virtue of the provisions of the Constitution. The direction to the governor can come from Honorable President of India. Here they think they can direct the Rajbhavan, they can control the Rajbhavan. I appoint somebody on my staff and they make a secretary to write to the Rajbhavan. Who is he to give me, who is the government to give me directions? What happened ultimately? They had to remove that officer. He's back? He is back only after that, because I knew even on that day, I just wanted to send a message. I knew even on that day, the officer was innocent. Okay.
I knew very well that the officer had nothing to do with it. He was made to write. How can he refuse to write anything which political masters ask him? He's an administrative officer. So ultimately they came to me after 3 months that we are winding it. If you allow, we can again post him. I said, I have no ill will against the man. No grudge. No, absolutely no grudge. In fact, on the day I insisted that he will have to be removed, I had told the chief secretary, this man is innocent. I only want to send a message so that in future nobody crosses the Lakshman Rekha. Nobody in the state has a right to give any direction to me. It should be clear to one and all. My directions to me can come only from Honorable President of India. And my powers are defined by the Constitution. Who are they to curtail my powers? They are my government. The finance minister, I am naming him, finance minister comes to Raj Bhavan. Sri Ken Balagopal? Finance minister, I don't remember exactly. With the request, he is a very nice person. He is a gentleman. And he very politely requested me. Very politely. He was not exceeding, I am not complaining against him. He is a very nice person. Thorough gentleman. And he very politely requested me that if I can consider, for my nominee, if I can consider this man who is vice chairman of the planning commission. The man whom finance minister is proposing to me, I said, can you give me in writing? He was a bit reluctant. I told secretary to note down, because it is not necessary. If you have come to meet me and you are making a request, I told the secretary immediately record down that the finance minister has made this request and place it before me when I am constituting the committee. I will definitely give it due consideration. It is up to them. I am not making any kind. If they are writing, they only can reply to this situation. My concern is that if non-saffronization or preventing saffronization means that you appoint teachers in the universities who are not even qualified to be summoned for the interview. ചരിത്രകാരൻ ഇർഫാൻ ഹബീബ് സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരനാണെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ന്യൂസ് 18നോട്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ ഇർഫാൻ ഹബീബ് പങ്കെടുത്തിരുന്നെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായില്ല. അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥാണ്. ചരിത്ര കോൺഗ്രസിൽ ഗുരുതര ഇന്റലിജൻസ് വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നും ഗവർണർ. Irfan Habib was allotted 2 minutes. He spoke for more than 30 minutes. I was made to sit there for more than 1.5 hours listening to their speeches, which were highly critical, and all questions were being addressed to me. I had a moral duty. I did not object to that. I did not say you are departing from the approved program. But I had a moral duty to respond to the questions which they had raised. The moment I started speaking, within 3 minutes, Irfan Habib charged towards me. About 2 months back, Aligarh Muslim University invited Prime Minister Shri Narendra Modi to address the university community. Irfan Habib and his colleagues, they launched a ferocious campaign against it, against Vice Chancellor, against others. And Narendra Modi should not be allowed to address the university community. He had as strong views on that issue as he had on where he felt that I'm saying things which are inconvenient to them. Why in Aligarh he did not try to assault anybody, try to physically, why he did not do that? Because he knew that in UP it is not Pinarayi Vijayan who is chief minister. It is Mr. Yogi Adityanath who is the chief minister. ഗുലാം നബി ആസാദ് കോൺഗ്രസ് വിട്ടു. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായുള്ള ഭിന്നതകളെ തുടർന്നാണ് രാജി. പാർട്ടിയിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഭരണമാണെന്നും എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് സോണിയാഗാന്ധിയാണെന്നും രാജിക്കത്തിൽ ഗുലാം നബി ആസാദ് പറയുന്നു. നാഷണൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് എം ജി മിഥുൻ ചേരുന്നു. മിഥുൻ,
കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലാത്ത സാഹചര്യം ആയിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും മുതിർന്ന നേതാക്കളിൽ ഒരാൾ കൂടി കോൺഗ്രസ് വിട്ടിരിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ ധന്യ, കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കനത്ത പ്രഹരം തന്നെയാണ് ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ രാജിയോടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു കലാപക്കൊടി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജിപ്രഖ്യാപനം നടത്തുകയും ചെയ്തത്. അതായത് പ്രധാനമായും അദ്ദേഹം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് രാജിക്കത്തിൽ അദ്ദേഹം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് രാഹുൽ പക്വതയില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങളാണ് ആദ്യഘട്ടം മുതൽ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നത്. 2014 മുതൽ 2022 വരെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ 9 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ BJP ഭരണത്തിലേറിയതിനു ശേഷം G20 നേതാക്കളടക്കം വിപുലമായ സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണം, ഒപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കണം. അത്തരത്തിൽ എങ്കിൽ മാത്രമേ പാർട്ടിയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാകൂ. അത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചവിട്ടുകൊട്ടയിലേക്ക് എറിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ കോൺഗ്രസ് എന്ന ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യമാവുകയായിരുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ കൂടിയാലോചനകൾ നടക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഉപജാപക വൃന്ദത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഒരു പുതിയ സംവിധാനത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആ ഉപജാപക വൃന്ദത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രമാണ് AICC നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നത്. മറ്റ് നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചവിട്ടുകൊട്ടയിൽ എറിയുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു. അത്തരത്തിലൊരു കുട്ടിക്കളി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പാർട്ടി സംവിധാനത്തെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നോക്കിക്കാണുകയും ചെയ്തത്. 2019 അദ്ദേഹം ഈ പാർട്ടി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതൽ വഷളാവുകയും ചെയ്തത്. പിന്നീട് പാർട്ടിയെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലേക്ക് അട്ടിമറിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള രൂക്ഷമായ വിമർശനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടാതെ BJPക്ക് ഇടം നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാവി രാഷ്ട്രീയത്തെ പോലും തച്ചുടച്ചത് എന്നുള്ള പരോക്ഷമായ വിമർശനം അദ്ദേഹം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും കൈക്കൊള്ളുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാത്രമാണ്. മുതിർന്ന നേതാക്കളെ എല്ലാം തന്നെ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തു. പരിചയസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള നേതാക്കളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്ന പതിവ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കടന്നുവരവോടുകൂടി പിന്നീട് അത് മാറുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാർക്കും PAയ്ക്കും പറയുന്നത് പോലും AICC നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിൽ പാർട്ടി അധപ്പതിച്ചു പോയതിന്റെ സൂചന തന്നെയാണ് ഈ ഒരു രാജിക്കത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ രാജിക്കത്തിൽ പറയുന്നത് തന്റെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ ചില നേതാക്കൾ കൂടി ഉടനടി തന്നെ പാർട്ടി വിടുമെന്നുള്ളൊരു സൂചനയും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു രാജിക്കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർണായകമായ ദിവസങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയടക്കം നടത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. മറ്റന്നാൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി ഇത്തരത്തിൽ മുതിർന്ന നേതാവായിട്ടുള്ള ഗുലാം നബി ആസാദിന്റെ പടിയിറക്കം വലിയ കനത്ത പ്രഹരം തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും കൂടുതൽ നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ടു പോകുമെന്നുള്ളൊരു സൂചന അദ്ദേഹം നൽകുമ്പോൾ ആനന്ദ് ശർമ്മയൊക്കെ ഈ ഹരിയാനയിൽ ഏൽപ്പിച്ച ചുമതലകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടുനിൽക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ നേതാക്കൾ പാർട്ടി വിട്ടു പോകുമെന്നുള്ള ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജിയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകം തന്നെയാണ്. കോൺഗ്രസ് തകർക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തകർച്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിടാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണക്കാരൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു രാജിപ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ശരി, നന്ദി മിഥുൻ. ലൈംഗിക ദുരുപയോഗം തടയാനുള്ള ബോധവൽക്കരണം സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും CBSEക്കും ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി. ജസ്റ്റിസ് ബച്ചു കുര്യൻ തോമസിന്റേതാണ് സുപ്രധാന ഉത്തരവ്. MS അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു. അനീഷ്, എന്താണ് ഈ ബോധവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം? ധന്യ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യ വാസന വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് തടയാൻ പര്യാപ്തമായ നിയമങ്ങൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഒരു ഹർജിയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നത്. ഇതിലാണ് ലൈംഗിക ദുരുപയോഗം തടയാനുള്ള ബോധവൽക്കരണം സ്കൂൾ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന നിർണായകമായ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും CBSEക്കും കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രായം അനുസരിച്ചുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ആ പാഠ്യക്രമം തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇതിനായി ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിയെ രൂപീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിലെ പേരന്റ്സ് ലോയെ മാതൃകയാക്കിയാവണം ഇത്തരത്തിൽ ഈ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. പാഠ്യപദ്ധതി ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം വിഷയമായി ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ പേരന്റ്സ് ലോ ഒരു മാർഗരേഖയായി സ്വീകരിക്കാമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ശരി, നന്ദി അനീഷ്. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും. വാർത്തകളിലേക്ക്. മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നാടുവിട്ടതെന്ന് കണ്ണൂർ പാനൂരിലെ സംരംഭകൻ രാജ് കബീർ. തലശ്ശേരി നഗരസഭ സ്ഥാപനം പൂട്ടലെ പോലീസ് നാട്ടിലെത്തിച്ചു. താഴേച്ചെമ്പാട് സ്വദേശി രാജ് കബീറിനെയും ഭാര്യ ശ്രീദിവ്യയെയും കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. അതേസമയം നഗരസഭയെ മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സംരംഭകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്ന് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പറഞ്ഞു.
കോയമ്പത്തൂർ മംഗലാപുരം ഇന്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസിലാണ് രാജ് കബീറിനെയും ഭാര്യയെയും പോലീസ് തലശ്ശേരിയിലെത്തിച്ചത്. ആശങ്കകൾ ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ലെന്ന് വൈകാരികമായി രാജ് കബീർ തുറന്നു പറഞ്ഞു. സ്ഥാപനം പൂട്ടിക്കാനാണ് നഗരസഭ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയത്. ഇനിയും സ്ഥാപനം നടത്താൻ അവർ സമ്മതിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. വ്യവസായ മന്ത്രി പിന്തുണ നൽകിയാൽ സ്ഥാപനം നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ തയ്യാറാണെന്നും രാജ് കബീർ. അല്ല, മന്ത്രിയെ ഞാൻ വ്യവസായ മന്ത്രിയായിട്ട് അന്ന് വ്യവസായ മന്ത്രി ഒന്ന് പറയട്ടെ, നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നടത്താൻ ഇത് പിന്നെ അനുവദിക്കെങ്കിൽ നമ്മൾ നടത്തും. നഗരസഭ മനഃപൂർവ്വമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ. നഗരസഭ അങ്ങനെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഗരസഭയോട് നമുക്ക് അത്ര ഇതില്ല. മന്ത്രി ഇടപെട്ടിട്ട് നമ്മളോട് പറയാം നിങ്ങൾ വ്യവസായം നടത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ മന്ത്രിയെ പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം. പോലീസിന് രാജ് കബീറിനെ കണ്ടെത്താനായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളും. ഇനി ഒരു സംരംഭകനും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടാവരുത്. സർക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഇതിന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതൊക്കെയോ ജീവികൾ എന്നെ പറയാം ഞാൻ, ജീവികൾ ഇഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് അത് തകർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് കേരളത്തിലെ വ്യവസായം പുരോഗമിക്കണം. തലശ്ശേരിയിലെ കണ്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലെ ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണ യൂണിറ്റായ ഫാൻസി ഫണ്ട് പൂട്ടിയതിനെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് രാജ് കബീറും ഭാര്യയും നാടുവിട്ടത്. കോടതിയിൽ നിന്ന് അനുകൂല ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും സ്ഥാപനം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ നഗരസഭ അധികൃതർ സമ്മതിച്ചില്ലെന്നാണ് പരാതി. അതേസമയം സ്ഥാപനത്തിനു മുന്നിൽ അനുമതിയില്ലാതെ ഷീറ്റിട്ടതിന് നിയമമനുസരിച്ചുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രമാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് നഗരസഭയുടെ നിലപാട്. നടപടിക്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് അന്വേഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഏകദേശം 6 മുറികൾ അവർ ഓൾറെഡി അവരുടെ ബുക്കിങ്ങിലുണ്ട്, അതായത് ലൈസൻസി ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അത് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി അതിനൊരു തുക നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തതാണ്. ക്യാമറമാൻ സുമേഷ് മോറയ്ക്കൊപ്പം മനു ഭരത്, ന്യൂസ് 18 കണ്ണൂർ. തലശ്ശേരി നഗരസഭയെ തള്ളി വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ്. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംശയത്തിന്റെ കണ്ണട ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. അത് മാറ്റി വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണട വെക്കണമെന്ന് മന്ത്രി. തലശ്ശേരിയിലേത് ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണ്. സംരംഭങ്ങളിൽ ചെറിയ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കണം. രാജ് കബീറിന് ഫർണിച്ചർ വ്യവസായം തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും ഇന്നലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവിടെ പോയിരുന്നുവെന്നും മന്ത്രി. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണത്തിനെതിരായ ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സമരം ഇന്നും ശക്തം. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ബാരിക്കേഡുകൾ മറിച്ചിട്ട് പദ്ധതി പ്രദേശത്തേക്ക് കടന്നുകയറി. 2 പോലീസുകാർക്ക് പരിക്കേറ്റു. തുറമുഖ നിർമ്മാണം നിർത്തിവെക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് ലത്തീൻ അതിരൂപത തിരുവനന്തപുരം വികാരി ജനറൽ യൂജിൻ പെരേര പറഞ്ഞു. സമരത്തിനെതിരെ പ്രദേശവാസികളുടെ ബഹുജന കൺവെൻഷൻ വൈകിട്ട് നടക്കും. വിഴിഞ്ഞത്ത് ക്രമസമാധാനം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പോലീസ് സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് നൽകിയ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം. എതിർകക്ഷികൾക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച ഹൈക്കോടതി ഹർജി തിങ്കളാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി. വിഴിഞ്ഞത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സമരം ഗൂഢാലോചനയെന്ന സർക്കാർ വാദം തെറ്റായ സമീപനമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ. ഏത് സമരത്തിനും സർക്കാർ ഇതുതന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഗൂഢാലോചന എന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെയും AKG സെന്ററിലെയും സ്ഥിരം വാചകമാണ്. സർക്കാർ അദാനിയോടൊപ്പം ചേർന്നെന്നും വി ഡി സതീശൻ. ചരിത്ര നിയോഗവുമായി താഹിര UAEയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തി. 2 വർഷം മുൻപ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച കന്യാകുമാരി സ്വദേശി രാജ്കുമാർ തങ്കപ്പന്റെ ചിതാഭസ്മവുമായാണ് കോഴിക്കോട് സ്വദേശി താഹിര കല്ലുമുറിക്കൽ എത്തിയത്. പുലർച്ചെ തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ താഹിര കന്യാകുമാരിയിലെ അരുമനയ്ക്ക് സമീപത്തെ കുഴിച്ചലിലെ വീട്ടിലെത്തി ചിതാഭസ്മം രാജ്കുമാർ തങ്കപ്പന്റെ മകന് കൈമാറി. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കോടതി നടപടികൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്ത് സുപ്രീംകോടതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് NV രമണ വിരമിക്കുന്ന ദിവസമാണ് കോടതി നടപടികൾ ജനങ്ങൾക്ക് തത്സമയം കാണാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് പുറമെ നിയുക്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് UU ലളിത്, ഹിമ കോഗ്ലെ എന്നിവരാണ് 1-ാം നമ്പർ കോടതിയിലുണ്ടായിരുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ സൌജന്യ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിലക്കണമെന്ന പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി, UP മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരായ വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസ് തുടങ്ങി 5 ഹർജികളാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മുമ്പാകെ പരിഗണനയ്ക്ക് വന്നത്.
വാശിയേറിയ മത്സരത്തിനൊടുവിൽ സിപിഐ പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി കെ.പി. സുരേഷ് രാജിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ജില്ലാ കൌൺസിലിലേക്കും സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്കും നടന്ന മത്സരത്തിൽ കാനം പക്ഷം വ്യക്തമായ മേൽക്കൈ നേടി. കെ.പി. സുരേഷ് രാജിനിത് 4ാം ഊഴമാണ്. സുരേഷ് രാജിനെതിരെ ഇസ്മയിൽ പക്ഷമായ മണികണ്ഠൻ പാലോട് മത്സരിച്ചെങ്കിലും കാനം പക്ഷത്തിന് മേൽക്കൈയുള്ള ജില്ലാ കൌൺസിലിൽ സുരേഷ് രാജിന് തന്നെയായിരുന്നു വിജയം. 50 അംഗ ജില്ലാ കൌൺസിലിൽ 45 അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 2-നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് പൂർത്തിയായത്. രാവിലെ 5 മുതൽ വോട്ടെണ്ണി. ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം അവതരിപ്പിച്ച പാനലിനെതിരെ 15 പേരാണ് മത്സരിച്ചത്. ഇതിൽ 4 പേർ ജയിച്ചു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സമയത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനില്ല. തുടർച്ചയായി 3 തവണ സെക്രട്ടറിയായവരെ മാറ്റി നിർത്തണമെന്നായിരുന്നു സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട്. എന്നാൽ സുരേഷ് രാജ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നതിനായി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് 3ാം ടേം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം സുരേഷ് രാജിനെ വീണ്ടും സെക്രട്ടറിയാക്കിയത്. ന്യൂസ് 18 പാലക്കാട്. കൊച്ചിയിൽ വ്യാപക ATM തട്ടിപ്പ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ 11 ATMകളിൽ നിന്നാണ് മോഷ്ടാവ് പണം കവർന്നത്. കളമശ്ശേരിയിലെ ATMിൽ നിന്ന് മാത്രം 4 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് നഷ്ടമായത്. കഴിഞ്ഞ 18-19 തീയതികളിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിന്റെ കൊച്ചിയിലെ ATMകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന തട്ടിപ്പിന്റെ തെളിവുകളാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഇടപാടുകാർ ഇല്ലാത്ത ATMകൾ മോഷ്ടാവ് ആദ്യം നിരീക്ഷിക്കും. പിന്നീട് ATM മുറിക്കുള്ളിൽ കയറി പണം വരുന്ന ഭാഗത്ത് ശേഷം ATM ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ഇടപാടുകാരെ നിരീക്ഷിക്കും. പണമെടുക്കാൻ കയറുന്ന ഇടപാടുകാർ നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ആവശ്യമായ പണം കൈപ്പറ്റാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങും. ഈ തക്കം നോക്കി മോഷ്ടാവ് അകത്തുകടന്ന് ഘടിപ്പിച്ച ഉപകരണം ഇളക്കിമാറ്റി പണം കൈക്കലാക്കി മുങ്ങുന്നതാണ് മോഷണ രീതിയെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു. കളമശ്ശേരി, തൃപ്പൂണിത്തുറ ഭാഗങ്ങളിലെ ATMകളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം നഷ്ടമായത്. പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇടപാടുകാർ ആദ്യം പരാതിയുമായി ബാങ്കിനെ സമീപിക്കുകയും പിന്നീട് പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. മുഖം മറയ്ക്കാതെ മോഷ്ടാവ് പണം തട്ടുന്നതിന്റെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചു. തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിൽ കൂടുതൽ പേരുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. തൃക്കാക്കര അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേസ് അന്വേഷണം. അതേസമയം കൂടുതലിടങ്ങളിൽ തട്ടിപ്പ് നടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബാങ്കിന്റെ കീഴിലുള്ള ATMകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. വാർത്തയിൽ ഇന്ന് പൂർണ്ണമാവുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് Malayalam.news18.com.